श्री सत्य साई बाबा ने सन 1984 के अगस्त और सितंबर महीनों के दौरान श्रीमद् भगवद गीता पर 34 महत्वपूर्ण प्रवचन प्रदान किए। ये प्रवचन गीता के सार को विविध सरल उदाहरणों के माध्यम से निरूपित करते हैं, जो प्रत्येक साधक के लिए अत्यंत उपयोगी है। अब आप भगवान बाबा द्वारा दिनांक 5 सितंबर 1984 को दिया गया प्रवचन सुनेंगे। भूमिका। पीयूष सदृश अपने इस प्रवचन में भगवान बाबा मानव के लिए अत्यंत आवश्यक गुण संयम का विस्तार से वर्णन करते हैं। भगवद गीता में उपदेशित भक्त के लिए आवश्यक 26 गुणों में संयम एक है, परंतु मानव बड़ी सरलता से इसे ही खो देता है। स्वामी कहते हैं कि संयम और क्षमा पर्याय शब्द हैं। संयम की विशिष्टता को उजागर करने हेतु स्वामी वृक्षों, नदियों और गौओं का सुंदर एवं प्रभावपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। व्यक्तित्व में संयम का होना बहुत आवश्यक ही नहीं, प्रत्युत आध्यात्मिक प्रगति के लिए यह अनिवार्य गुण है। द्रौपदी और पृथ्वीराज के उदाहरणों द्वारा संयम की महत्ता को भगवान बाबा ने रेखांकित किया है। सप्रेम स्वामी ने यह उपदेश दिया कि संयम अनिवार्य गुण है, परंतु इसका उपयोग विवेक बुद्धि के सहारे करना चाहिए, अन्यथा अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। क्षमा सत्यम सत्यवताम, क्षमा यज्ञः, क्षमा శమః। సత్యవంతుల యొక్క సత్యమే క్షమ, యజ్ఞమే క్షమ, శమమే యజ్ఞం। తేజోవంతుల తేజమే క్షమ, తపస్వికుల బ్రహ్మనే క్షమ। క్షమ సత్యము, క్షమ ధర్మము, క్షమ వేదము, క్షమ అహింస, క్షమ యజ్ఞము, క్షమ సంతోషము, క్షమ దయ, క్షమ సర్వస్వంబు సర్వలోకములందు। क्षमा सत्यम सत्यवताम, क्षमा यज्ञः, क्षमा शमः। सत्यवानों की सत्यता ही क्षमा है, यज्ञ ही क्षमा है, शमम ही यज्ञ है। तेजस्वियों की तेजस्विता ही क्षमा है, तपस्वियों का ब्रह्मा ही क्षमा है। क्षमा सत्य है, क्षमा ही धर्म है, क्षमा वेद है, क्षमा ही अहिंसा है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा ही संतोष है, क्षमा ही दया है। सभी लोकों में क्षमा ही सर्वस्व है। ప్రతి మానవుడు తన జీవితంలో ప్రధానముగా సాధించవలసినటువంటి సద్గుణము ఓర్పు। నిత్య సత్యమైనటువంటి, అచలనమైనటువంటి, అనంతమైనటువంటి, అవ్యయమైనటువంటి ఆత్మతత్వాన్ని గుర్తించటం అందరికీ సాధ్యం కాదు। ఆత్మ అనిత్యమని భావించుకునేటువంటి వ్యక్తులకు, సత్యమే దేహం అనేటువంటి విశ్వసించేటువంటి వ్యక్తులకు ఆత్మతత్వం అర్థం కాదు। దేహాత్మ భావన కలిగినటువంటి వ్యక్తులకు परमात्म तत्व बोधपड़त। प्रत्येक मानव को अपने जीवन में विशेषतः जिस सद्गुण को प्राप्त करना है वह संयम ही है। आत्मतत्व जो नित्य सत्य, अचल, अनंत और अव्यय है से अवगत होना सबके लिए संभव नहीं है। आत्मा को अनित्य मानने वालों के लिए, देह को ही सत्य मानने वालों के लिए आत्मा समझ से परे की बात है। देहात्म भावना से युक्त व्यक्तियों को परमात्म तत्व समझ में नहीं आता है। ఆత్మను గురించి అనేక విధములుగా మనము బోధించవచ్చును, చర్చించవచ్చును। అయితే ఇది నిత్య జీవితంలో ఉండిన కొన్ని అభ్యాసముల చేతను, కొన్ని సాధనల చేతను ఇట్టి నిత్య సత్యమైనటువంటి ఆత్మను గుర్తించడం సాధ్యమవుతుంది।
చక్కెర తీపిగా ఉన్నదని చెప్పినప్పుడు అనుభవం లేనటువంటి వ్యక్తికి ఆ తీపి ఏమిటో అర్థం కాదు. ఆ చక్కెరను రుచి చూచినటువంటి వ్యక్తికి చక్కెర యొక్క తీపి అర్థం కాగలదు. आत्मा के बारे में अनेक प्रकार से समझाया जा सकता है, चर्चाएं की जा सकती हैं, परंतु दैनंदिन चर्या के कुछ अभ्यासों और कुछ साधनाओं के सहारे आत्म तत्व से अवगत हुआ जा सकता है. शक्कर मीठी है कहने पर जिसे इसका अनुभव नहीं है उसे वह मिठास पता नहीं चलती है. शक्कर को चखने वाले को ही उसकी मिठास का అనుభవ होता है. కనుకనే భగవంతుని యొక్క గుణగణములను, భగవంతుని యొక్క నిత్య సత్యమైనటువంటి యొక్క భావములను కొన్ని మార్గములు యందు అభ్యాస రీతిగా మనము అనుభవించినప్పుడే నిర్వికారమైనటువంటి ఆత్మ కొంత అర్థం కాగలదు. అమృతత్వంలో చేరేటువంటి మార్గం ఏమిటి? వాట్ ఇస్ ది వే టు ఇమ్మార్టాలిటీ? ईश्वर के गुणों, ईश्वर संबंधी नित्य सत्य भावनाओं को अभ्यास रूपी कुछ मार्गों के सहारे अनुभव में लाने पर ही इस निर्विकार आत्मा का तत्व कुछ हद तक समझ में आ सकता है. अमृतत्व में पहुंचने का मार्ग क्या है? व्हाट इज द वे टू इमोर्टैलिटी? దీనికి అనేక పర్యాయం చెప్పాము. రిమూవల్ ఆఫ్ ఇమ్మొరాలిటీస్ ఈజ్ ది ఓన్లీ వే టు ఇమ్మార్టాలిటీ. మానవుని యందు ఉండినటువంటి బలహీనతలు, మానవుని యందు ఉండినటువంటి యొక్క కొన్ని చేష్టలు అనగా కోపము, తాపము, ఈర్ష్య, అసూయ, డంబము ఇత్యాది వికార గుణములను మనం కొంతవరకును దూరం చేసుకున్నప్పుడే ఈ అమృతత్వం అనేటువంటి యొక్క సత్యము మనకు అర్థమవుతుంది. इसके लिए कई बार बताया गया है कि रिमूवल ऑफ इमोरलिटी इज द वे टू इमोर्टैलिटी. मानव में निहित कुछ कमजोरियों, कुछ बुरी चेष्टाओं जैसे क्रोध, ताप, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, अहंकार आदि को दूर करने पर ही अमृतत्व का यह सत्य कुछ हद तक समझ में आ सकता है. కనుకనే గీత యందు బోధించినటువంటి 26 గుణములలో ప్రధానమైనటువంటి కొన్ని గుణములైనా కూడాను మనము అభ్యసించినప్పుడే ఈ నిత్య సత్యమైనటువంటి ఆత్మతత్వము కొంతవరకు నేను అర్థం చేసుకున్నట్టుకు సాధ్యమవుతుంది. ఇందులో ఓర్పు అత్యవసరమైనటువంటిది. ఇది గ్రంథములతో చదువుకోవటానికి సాధ్యంగా అయ్యేటువంటిది కాదు. ఇది గురు బోధన వల్ల మనకు లభ్యము కాదు, లేక ఓర్పు బజారులో లభించేటువంటి పదార్థం కాదు. अतः गीता में उपदेशित 26 गुणों में कुछ प्रधान गुणों का अभ्यास करने पर ही यह अमृतत्व जो नित्य सत्य है कुछ हद तक समझा जा सकता है. इनमें संयम अत्यंत आवश्यक है. ग्रंथों के पढ़ने मात्र से इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है. गुरु के उपदेश से यह प्राप्त होने वाला नहीं है. संयम कोई बाजार में मिलने वाली वस्तु नहीं है. కొన్ని సాధనల చేతను, కొన్ని సన్నివేశముల చేతను, కొన్ని పరిస్థితుల వల్లను ఈ ఓర్పును మనం సాధించుటకు ప్రయత్నించాలి. కష్టములు, దుఃఖములు, విచారములు, నష్టములు, నింద, నిష్ఠూరములు ఇత్యాది పరిస్థితులు యందు ఈ ఓర్పు అనేటువంటిది ఒక పరీక్షా సమయం వంటివి. కష్టములు, దుఃఖములు, విచార సమయం నందే మనం ఓర్పును అభివృద్ధి పరచుకోవాలి, సాధించాలి. इसे कुछ साधनाओं, कुछ घटनाओं और कुछ परिस्थितियों के आधार पर प्राप्त करने के प्रयत्न करने चाहिए. कष्ट, दुख, चिंताएं, हानि, निंदा, अपमान आदि के संदर्भ में संयम एक परीक्षा की घड़ी है. कष्ट, दुख और चिंता के समय में ही हमें संयम को बढ़ाना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए. మానవుని యందు గోప్యముగా దాగి ఉండినటువంటి ఒక బలహీనత ఒకటి ఉన్నది. ఇది ఇలాంటి సమయమునందు అది వెలువడుతుంటుంది. ఆ బలహీనతనే మన యొక్క కోపము, ఆ బలహీనతనే మన యొక్క అహంకారము, ఆ బలహీనతనే మన యొక్క ద్వేషము.
కనుక ఇట్టి బలహీనతలు ఏర్పడినటువంటి సమయం నందు ఓర్పును విధిగా మనం అవలంబించాలి. मानव में निगूढ़ रूप में एक दुर्बलता निहित है. ठीक ऐसे ही समय में वह व्यक्त होती है. वह दुर्बलता ही हमारा क्रोध है, वह दुर्बलता ही हमारा अहंकार है, वह दुर्बलता ही हमारा द्वेष है. अतः ऐसी दुर्बलताओं के विनिर्मित होने पर हमें अनिवार्यतः संयम को बढ़ाना चाहिए. ఓర్పే లేకుండినా మనం అనేక అశాంతులకు గురి కావచ్చును, అనేక విధములైనటువంటి యొక్క అపమార్గములను మనం ప్రవేశించవచ్చును. కనుకనే ఓర్పు యొక్క నిత్యత్వాన్ని, సత్యత్వాన్ని గుర్తించి విచారించి దానిని అవలంబించడానికి ప్రయత్నించాలి. यदि संयम न हो तो हमें अनेक प्रकार की अशांतियों का शिकार होना पड़ सकता है, अनेक बुरे मार्गों का अनुसरण करना पड़ सकता है. अतः संयम की नित्यता और सत्यता से अवगत होकर उस पर चिंतन कर उसका अनुसरण करने के प्रयत्न करने चाहिए. ఎన్నో విద్యలు ఉండినప్పటికీ, ఎన్నో విధముల కష్టపడి ఆర్జించినటువంటి యొక్క శక్తి సామర్థ్యములు కూడాను ఓర్పు కోల్పోవటం చేత వాటిని కూడాను మనము కోల్పోతున్నాము. అనేక మంది మహనీయులు తపశ్శక్తిచే సమస్త శక్తులను సాధించి కూడాను ఈ ఓర్పును కోల్పోవటం వల్ల వారు పతనమైపోతూ వచ్చారు. अनेक विद्याओं के होने पर भी बहुत परिश्रम कर अनेक प्रकार की शक्ति एवं सामर्थ्य को प्राप्त करने पर भी संयम के न होने के कारण हम उनसे भी हाथ धोते जा रहे हैं. अनेक महान व्यक्ति अपनी तपह शक्ति के सहारे अनेक शक्तियों को प्राप्त कर भी इस संयम के न होने के कारण पतन के गर्त में समाते चले गए. రాజులు రాజ్యభ్రష్టులు కావడానికి కూడాను ఈ ఓర్పును కోల్పోవటమే మూల కారణము. ఓర్పును కోల్పోవటం చేతనే పండితులు కూడాను పతనమవుతూ వచ్చారు. కనుక ఓర్పు అనేటువంటిది మానవునికి ప్రధానమైనటువంటి యొక్క అందమైనటువంటి నగ వంటిది. ఇలాంటి ప్రాణ సమానమైనటువంటి ఓర్పును మానవుడు కోల్పోవటం చేతని అనేక విధమైనటువంటి దుఃఖములకు, కష్టములకు, నిందలకు, నిష్ఠూరములకు గురి అవుతూ వచ్చాడు. राजाओं का अपने राज्यों से भ्रष्ट हो जाने का मूल कारण इस संयम का न होना ही है. संयम से हाथ धो बैठने के कारण ही पंडितों का भी पतन होता गया. मानव के लिए यह संयम एक सुंदर आभूषण के समान है. ऐसे प्राण समान संयम से हाथ धो बैठने के कारण ही मानव अनेक प्रकार के कष्टों, दुखों, निंदाओं और अपमानों का शिकार होता आया है. ముఖ్యంగా మానవత్వమునకు ఉండవలసినటువంటిది ఓర్పు. ఇది మానవతా గుణము. ఈ గుణము రాణింపకుండినా మానవత్వమే ఒక నిర్మూలమైపోతుంది. కనుక ఇట్టి మానవత్వమునకు ప్రధానమైనటువంటి యొక్క అంగమైన ఈ ఓర్పును కొన్ని కఠినమైనటువంటి యొక్క చర్యల ద్వారా లేక సమస్యల ద్వారా దీన్ని సాధించడానికి ప్రయత్నించాలి. मानव के लिए विशेषतः संयम अनिवार्य है. यह एक मानवीय गुण है. इस गुण के विकसित न होने पर मानवता ही विनष्ट हो जाती है. संयम जो मानवता का एक विशिष्ट अंग है, इसे कुछ कठिन अभ्यास के द्वारा और कुछ समस्याओं द्वारा प्राप्त करने के प्रयत्न करने चाहिए. ఈ ఓర్పు మానవునికి కవచం వంటిది. ఈ కవచంను ధరించినటువంటి యొక్క వ్యక్తిని ఏ దుఃఖములు, ఏ బాధలు, ఏ నష్టములు, ఏ నిందలు, ఏ నిష్ఠూరములు కూడాను ఏమాత్రం కూడా అతను ఛేదించలేవు. అయితే అపకారికి ఉపకారము నెపమెన్నక చేయువాడు నేర్పరి. ఉపకారికి ఉపకారం విపరీతము కాదు చేయ, వివరింపంగా అపకారికి ఉపకారము నెపమెన్నక చేయువాడు నేర్పరి సుమతి అన్నాడు. यह संयम मानव के लिए एक कवच के समान है. इस कवच को धारण करने वाले पर कोई भी कष्ट, दुख, निंदाएं, अपमान और हानि विजय पा नहीं सकते हैं.
इसीलिए कहा गया है, उपकारी का उपकार करना विचारने पर भी विशेष नहीं, अपकारी का जो उपकार करे बिना बहाने के होगा धन्य वही। ఇతరులు మనల్ని అనేక విధములుగా దూషించినప్పటికీ, పరుషవాక్యములు ఆడినప్పటికీ, ఎన్ని విధములో అవమానం చేసినప్పటికీ మనము ఈ ఓర్పును కోల్పోకుండా మనం సరి అయిన స్థితిలో మనం దాన్ని పోషించుకోవాలి. ఒకరు మనల్ని దూషించినంత మాత్రమున, ఒకరు మనలను విమర్శించినంత మాత్రమున మనకు ఒరిగేదేమీ లేదు. కానీ ఆ బలహీనత చేత మన ఓర్పును కోల్పోయినా మనం సర్వస్వాన్ని కూడా కోల్పోయిన వారం అవుతాం. दूसरों द्वारा हमारी निंदा करने पर, हमारे प्रति कटु शब्दों का प्रयोग करने पर, हमारा अपमान करने पर भी हमें अपने संयम को सही स्थिति में बनाए रखना चाहिए। किसी का हमारी निंदा करने मात्र से, हमारी आलोचना करने मात्र से हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, परंतु दुर्बलता के कारण यदि हम संयम खो देते हैं तो सर्वस्व खोने वाले होंगे। అయితే కొన్ని కొన్ని సమయములందు ఈ క్షమను అతి జాగ్రత్తగా మనము విచారించి వినియోగించాలి. జగత్తులో జీవకోటికి ప్రధానమైనటువంటి యొక్క సహాయకారులైనటువంటిది వృక్షము, నదులు, గోవులు. వృక్షములు, నదులు, గోవులు లేకపోతే మానవత్వమే క్షీణిస్తుంది. परंतु हमें इस क्षमा का प्रयोग कुछ परिस्थितियों में अच्छी तरह से सोच विचार कर करना चाहिए। इस जगत में सभी प्राणियों का जीवनाधार पेड़, नदियाँ और गौएं हैं। यदि पेड़, नदियाँ और गौएं ही न हों तो मानव जाति ही विनष्ट हो जाएगी। అయితే వృక్షమును ఎంతమంది వచ్చి ఎన్ని కొమ్మలు కొట్టి, ఎన్ని రెమ్మలు కొట్టి, ఎన్ని విధములుగా కూడా దాన్ని హింసించినప్పటికీ తన క్రింద చేరినటువంటి వానికి నీడనిచ్చి, తీయని ఫలములనిచ్చి వారిని అనేక విధముల ఆనందాన్ని చేకూరుస్తుంది. అపకారము చేసినటువంటి వ్యక్తులకే ఇవి ఉపకారం చేస్తూ వచ్చాయి వృక్షములు. चाहे कितने ही लोग क्यों न आए और वृक्षों की डालियों और टहनियों को तोड़ ही क्यों न डालें, परंतु अपने नीचे पहुंचने वालों को छाया देकर और मीठे फल देकर वृक्ष अनेक प्रकार से उन्हें आनंदित ही करते हैं। ये वृक्ष अपकार करने वालों का उपकार ही करते आ रहे हैं। ఇంకా నదులు, ఈ నదులను అనేక విధములుగా త్రిప్పి, అనేక విధములుగా అశుద్ధం చేసి, అనేక విధములుగా ఉపయోగించి ఏ విధమైనటువంటి కృతజ్ఞత కూడాను తాను అందించకపోయినప్పటికీ ఈ నదులు ఏమాత్రం కూడాను తమ యొక్క ఓర్పును కోల్పోక జీవరాశులకు ఆనందమునిచ్చి తన గమ్యమైనటువంటి సముద్రాన్ని చేరటానికి ప్రయత్నంతోనే ఉంటున్నాయి. జలము జీవులకు ప్రాణం. ప్రాణ సమానమైనటువంటి జలమును ఏ విధమైనటువంటి యొక్క దుర్వినియోగంకారి, సద్వినియోగంకారి చేసినప్పటికీ ఈ జలం ఏమాత్రం కూడాను తమ యొక్క స్వభావమును మార్చుకొనుటలేదు. अब नदियों की बात, इन नदियों को अनेक प्रकार से मोड़कर, उन्हें प्रदूषित कर, उनका पूरा उपयोग करने के बाद भी जरा सी कृतज्ञता के न दर्शाने पर भी अपने संयम से विचलित न होती हुई, प्राणियों को आनंद प्रदान करती हुई ये नदियाँ अपने गंतव्य समुद्र तक पहुँचने के लिए ही प्रयत्नशील हैं। जल जीवों के लिए प्राण तत्व है। प्राण समान इस जल का चाहे सदुपयोग करें या दुरुपयोग, परंतु यह अपने स्वभाव को बिल्कुल नहीं बदल रहा है। ఇంకా గోవులు తాము కన్నటువంటి బిడ్డల నోర్లైనా కట్టి తమ పాలను, తమ క్షీరమును, తమ మధురమైనటువంటి శక్తిని జనులకు అందిస్తూ వచ్చినాయి. ఈ యొక్క గోవును హింసించినప్పటికీ తన యొక్క క్షీరమును మధురమైనటువంటి క్షీరంగానే అందిస్తూ వచ్చాయి. కానీ ఇది కేవలము ఒక చేదు రకమైనటువంటి యొక్క క్షీరమును అందించటం లేదు. ఈ విధంగా అపకారం చేసినటువంటి యొక్క జీవులకి ఉపకారం చేస్తూ వచ్చాయి ఈ యొక్క జీవులు. अब गौएं, ये गौएं अपने बछड़ों को भी
अपने दूध से वंचित रखती हुई अपने दूध को, अपने क्षीर को, अपनी मधुर शक्ति को लोगों को देती आ रही हैं। बहुत तंग किए जाने पर भी गायें अपने दूध को स्वादिष्ट रूप में दे रही हैं, कभी भी दूध को कड़वा नहीं कर रही हैं। स्वयं का अपकार करने वालों का भी ये प्राणी उपकार ही कर रहे हैं। అట్లని అన్నింటి ఎందుకును మనం ఉపకారం చేయడానికి ప్రయత్నం చేయకూడదు. సమయ సందర్భాలను కూడాను కొంత విచారించుకొని దాని యొక్క విచక్షణ జ్ఞానమును కొంతవరకు వినియోగించుకొని ఈ యొక్క క్షమను మనం ఉపయోగించుకోవాలి. మీకు చరిత్రలో చాలా వరకు తెలిసినటువంటి విషయం. ऐसा मानकर हमें हर समय उपकार ही नहीं करना चाहिए। समय एवं संदर्भ के अनुसार अपनी विवेक बुद्धि का उपयोग करते हुए हमें अपनी क्षमा का उपयोग करना चाहिए। तुम सबको इतिहास की यह बात अच्छी तरह से मालूम है। పృథ్వీరాజును గోరి మహమ్మద్ అనేక విధములుగా కూడాను హింసిస్తూ వచ్చాడు. 17 పర్యాయములు ఈ పృథ్వీరాజు రాజ్యం పైన దండెత్తి వచ్చాడు గోరి మహమ్మద్. కేవలము దండెత్తి రావటమే కాకుండా ఆ దేశం నందుండినటువంటి విలువైనటువంటి వాటినంతా ధ్వంసం చేస్తూ వచ్చాడు. సిరి సంపదలను దోచుకున్నాడు. అనేక విధమైనటువంటి నష్ట కష్టములకు గురి చేశాడు. ఇన్ని చేసినప్పటికీ పృథ్వీరాజు అతని యొక్క ప్రార్థనను అంగీకరించి అతన్ని క్షమించి వెనుక పంపుతూ వచ్చాడు. పట్టుపడినప్పటికీ అతన్ని ఏమాత్రం కూడాను హింసించక క్షమించి వెనుక పంపుతూ వచ్చాడు పృథ్వీరాజు. पृथ्वीराज को मोहम्मद गोरी ने बहुत तंग किया। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज के राज्य पर 17 बार आक्रमण किया। आक्रमण ही नहीं किया बल्कि उस राज्य की बहुमूल्य वस्तुओं को विनष्ट कर दिया, संपत्ति को लूट लिया, अनेक प्रकार से कष्ट और हानि पहुंचाई। इतना करने पर भी उसकी प्रार्थना पर पृथ्वीराज उसे क्षमा कर लौटाते ही रहे। उसके बंदी बनाए जाने पर भी पृथ्वीराज उसे तंग किए बिना क्षमा करके लौटाते ही रहे। ద్రౌపది చెప్పినట్టుగా పృథ్వీరాజు యొక్క స్వభావము చాలా ఉత్తమమైనటువంటి యొక్క స్వభావము. ఎలాంటి వారిని మనం క్షమించాలి అనేటువంటి విషయము అశ్వత్థామను పట్టి తెచ్చినప్పుడు ద్రౌపది అర్జునునికి బోధించింది. ఇక్కడ పృథ్వీరాజు కూడాను అదే విధంగానే ఈ గోరీ మహమ్మద్ను క్షమిస్తూ వచ్చాడు. जैसे कि द्रौपदी ने कहा, पृथ्वीराज का स्वभाव अत्यंत उत्तम कोटि का रहा। अश्वत्थामा को बंदी बनाकर लाए जाने पर द्रौपदी ने अर्जुन को यह उपदेश दिया कि किस प्रकार के लोगों को क्षमा करना चाहिए। इसी प्रकार यहां भी पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी को क्षमा करते आए। వెరచిన వాని, దైన్యమున వేదురు నొందిన వాని, నిద్రమై మరచిన వాని, సౌఖ్యముగా మధ్యము త్రావిన వాని, భగ్నుడై పరచిన వాని, సాధుజన భావం వానిని కావు మంచువా చరచిన వాని, కామినుల స్త్రీలను చంపుట ధర్మము కాదు పలుకున. అదే విధంగానే గోరీ మహమ్మద్ శరణార్థుడై నన్ను క్షమించాలి, నన్ను రక్షించాలని కోరుకోవటం చేత ఆ పరిస్థితి ఎందుకు ఉండినప్పటికీ ఈ పృథ్వీరాజు క్షమించి వెనుక పంపించాడు. द्रौपदी ने कहा, हे फल्गुण, डरे हुए को, दीनता में पड़े हुए को, गहरी नींद सोने वाले को, शराब पिए हुए को, पूर्णतः पराजित को, सज्जनों को, शरणार्थी को और स्त्रियों को मारना धर्म नहीं है। मोहम्मद गोरी के शरणार्थी होकर मुझे क्षमा करें, मेरी रक्षा करें जैसी प्रार्थना करने के कारण वैसी परिस्थिति में भी पृथ्वीराज ने उसे क्षमा कर लौटा दिया। కానీ దీనికి కృతజ్ఞత లేక పూర్తి కృతజ్ఞుడిగా మారిపోయాడు గోరీ మహమ్మద్. తిరిగి 2వ సంవత్సరమే తిరిగి పృథ్వీరాజు పైన దండెత్తి వచ్చి అనేక విధములుగా కుట్రలు పన్ని మోసములు చేసి తన యొక్క దగ్గర వారి వల్లనే అతనిని చిక్కించుకొని దక్కించుకొని అతని కన్నులు తీసివేశాడు. కనుక ఇలాంటి త్రాసుపాము స్వభావం కలిగినటువంటి వారిని యందు మనము క్షమ అనేటువంటిది అమితంగా మనం ఉపయోగించరాదు.
लेकिन इसके प्रति कोई कृतज्ञता न जताते हुए मोहम्मद गोरी पूरी तरह कृतघ्न हो गया। अगले ही वर्ष उसने फिर से आक्रमण किया और पृथ्वीराज के निकट संबंधियों से मिलकर षड्यंत्र रचा और उन्हें बंदी बनाकर उनकी आंखें निकलवा दीं। जहरीले सांप जैसे इस प्रकार के स्वभाव वालों के साथ अधिक क्षमा का व्यवहार नहीं करना चाहिए। తెలుగులో చెప్తారు, తుమ్మ చెట్టుకు నీరు పోసినా పాముకు పాలు పోసినా ప్రమాదము తప్పదు అంటారు. కనుక మన యొక్క ఓర్పు ఇలాంటి కృతజ్ఞులపైన మనం ఏమాత్రం కూడా ఉపయోగించరాదు. ఈ సమయ సందర్భాన్ని కూడా పురస్కరించుకొని ఆధ్యాత్మిక మార్గమునందు, పరోపకార సంబంధమైన మార్గమునందు, పరమార్థిక తత్వమునందు ఈ యొక్క ఓర్పును అమితంగా మనం సాధించాలి. इसीलिए तेलुगु में कहा जाता है कि बबूल को पानी से सींचना और सांप को दूध पिलाकर पोसना खतरे की बात है। अतः ऐसे कृतघ्न व्यक्तियों के प्रति हमें संयम नहीं दर्शाना चाहिए। हमें समय एवं संदर्भ के अनुसार आध्यात्मिक मार्ग में, परोपकार के मार्ग में और पारमार्थिक मार्ग में इस संयम का अधिकाधिक उपयोग करना चाहिए। జీసస్ దగ్గర 12 మంది ప్రధానమైన శిష్యులు ఉండేటువంటి వారు. కానీ తన శిష్యులే అని విశ్వసించి అనేక విధములుగా వారిని రక్షించి, వారిని పోషించి, ఆదరించి, ప్రేమించి, అనురాగంతో అండజేర్చుకున్నటువంటి శిష్యుల లోపల కూడాను జూడాస్ అనేటువంటి వాడు ధనమునకు లొంగి గురుద్రోహమునకే పాల్పడ్డాడు. అట్టి జూడాను కూడాను క్షమించాడు జీసస్. ईसा मसीह के पास 12 प्रधान शिष्य रहते थे। उन्हें अपना शिष्य मानकर अनेक प्रकार से उनकी रक्षा कर, उनका पोषण करते हुए, उनका आदर करते हुए, उनके प्रति प्रेम जताते हुए, उनके प्रति आत्मीयता का व्यवहार करने पर भी उनमें जुडास नामक शिष्य पैसों की लालच में पड़कर गुरुद्रोह पर उतारू हुआ। वैसे जुडास को भी ईसा मसीह ने क्षमा कर दिया। కనుక మనకు అపకారం చేసేటువంటి వ్యక్తులను మనం ఏమాత్రం కూడా దూషించకపోయినప్పటికీ, దైవమా వీరికి తగినటువంటి ఒక శిక్ష విధించమని ప్రార్థన కూడా చేయరాదు. కారణం ఏమనగా తన దోషమే అతన్ని హింసిస్తుంది. మనం ప్రార్థన చేసి దైవంతో ఇంకొక శిక్షను ఇప్పించవలసిన అవసరం లేదు. ఎవరు చేసినటువంటి కర్మ వారు అనుభవించక తప్పదు. हमें अपकार करने वाले की निंदा न करते हुए यह भी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए कि हे ईश्वर, इन लोगों को सही सजा दो, क्योंकि उसका दोष ही उसे सजा देगा। अतः ईश्वर से प्रार्थना कर उसे और एक सजा दिलाने की आवश्यकता नहीं है। जो कर्म करता है उसे उसका फल भोगना ही पड़ता है। ఒక రామాయణం నందు కూడాను, మహాభారతం నందు కూడాను ఇలాంటి చిన్న చిన్న కొన్ని ఓర్పును కోల్పోయినటువంటి వ్యక్తుల లోపల అనేక దోషములు కూడాను నిరూపిస్తూ వచ్చింది. ఎవరు చేసిన కర్మ వారు అనుభవింపక ఏరికైన తప్పునన్నా ఏనాడో ఏ తీరో ఎవరు చెప్పగలరు, అనుభవించుట సిద్ధమన్నా. అలనాటి పాండవులు ఆకులను మిల్మేసి అడవి పాలైపోయిరన్నా. రాములంతటి వాడు రమణి సీతను బాసి పామునుని వలె ఏడ్చెనన్నా. తొందరపాటు వల్లనే ఈ విధమైనటువంటి ఫలితములంతా లభిస్తూ వచ్చాయి. रामायण और महाभारत में भी संयम खो देने के कारण उत्पन्न दोषों का वर्णन छोटी छोटी घटनाओं में हुआ है। कर्म किया है तो फल भोगना भी निश्चित। कब, कैसे और कहाँ है सबको अवश्य। कंद मूल खा जंगल में ठहरे पांडव, सीता से बिछुड़ पामर सम रोया राम। जल्दबाजी के कारण ही ऐसे परिणाम प्राप्त होते रहे। ఎవరో చాకలివాడు ఏమో అన్నాడని, మూర్ఖుడైనటువంటి వ్యక్తి ఏదో దూషించాడని విన్న తక్షణమే సీతను అడవికి పంపించాడు. ఓర్పును కోల్పోయాడు. అయితే దైవ విషయం లోపల దీనికి అంతరార్థములు అనేకంగా ఉంటుంటాయి. కానీ ప్రాపంచికంగా లౌకికమైనటువంటి ఒక జగత్తును విచారించినప్పుడు ఓర్పును కోల్పోవటం చేతనే ఈ విధమైనటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది అని అర్థమవుతుంది. किसी धोबी के कुछ कहने पर, एक मूर्ख के निंदा करने पर संयम खोकर राम ने सीता को जंगल में भेज दिया।
परंतु ईश्वर के संदर्भ में इसके कई आंतरिक अर्थ होते हैं। लेकिन लौकिक स्तर पर, सांसारिक संदर्भ में विचार करने पर समझ में आता है कि संयम खो देने के कारण ही ऐसे परिणाम घटित हुए हैं। కృష్ణుడు ఎన్ని బోధించినప్పటికీ, సోదరులైనటువంటి యొక్క పాండవులు ఎన్ని విధమైనటువంటి చెప్పినప్పటికీ తాను ఆ యొక్క దీన్ని కోల్పోయి యుద్ధము లోపల లేక ఈ జూదముడు ఆడేటువంటి విషయం లోపల ధర్మరాజు బలహీనుడయ్యాడు. అందువలననే అనేక విధమైనటువంటి కష్టములకు గురి కావాల్సి వచ్చింది. కనుక ఈ ఓర్పును కూడాను సమయ సందర్భానుసారంగా విచక్షణ జ్ఞానమును కొంతవరకు వినియోగించి ఈ ఓర్పును ఉపయోగించుకోవాలి. श्री कृष्ण के कई उपदेश देने और भाइयों द्वारा कई प्रकार से समझाने पर भी अपनी दुर्बलता, जुआ खेलने के संदर्भ में संयम खो देने के कारण युधिष्ठिर को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। विवेक बुद्धि का उपयोग करते हुए समय और संदर्भ के अनुसार इस संयम का उपयोग करना चाहिए। ఉపకారము చేసినటువంటి వారికి అనేక విధమైనటువంటి అపకారములు జరుగుతూ ఉండటం మనం ఈ జగత్తులో చూస్తూనే ఉంటాం. ఇది కొంతవరకు మనం ఓపికతో ఉండవచ్చునే కానీ మితిమీరిపోయినప్పుడు ఈ ఓపికను కోల్పోతుంటాం. ఇది ఎలాంటి సందర్భంలో మనం కోల్పోవాలి, ఎలాంటి సందర్భంలో కోల్పోతే ఎలాంటి సందర్భం లోపల ఎలాంటి చిక్కులు సంభవిస్తాయి. संसार में हम देखते हैं कि उपकार करने वाले को ही अनेक अपकार होते रहते हैं। कुछ हद तक संयम बरतना ही चाहिए, परंतु स्थिति के काबू से बाहर हो जाने पर हम संयम खो देते हैं। किस प्रकार के संदर्भ में संयम के खो देने पर किस प्रकार की परेशानियां उत्पन्न होती हैं? కొన్ని సమయం లోపల పూర్తి ఓర్పు ప్రమాదమే తెప్పిస్తుంది. కొన్ని సందర్భం లోపల తొందరపాటు ప్రమాదం తెప్పిస్తుంది. వేగిరించినచో నది విషమయగును, ఆలస్యం అమృతం విషం అన్నారు. అయితే ఈ రెండు పదములు కూడాను విరుద్ధమైనటువంటి పదములుగా ఉంటున్నాయి. कुछ संदर्भों में पूरे संयम से खतरा उत्पन्न होता है, तो कुछ संदर्भों में जल्दबाजी से खतरा उत्पन्न होता है। कहा गया है कि जल्दबाजी करने पर विष हो जाता है, देरी करने पर अमृत भी विष हो जाता है। ये दोनों परस्पर विरुद्ध वाक्य प्रतीत होते हैं। ఆలస్యం అమృతం విషము, నిదానం చేయకూడదు, చేస్తే అమృతం కూడా విషం అవుతుంది అని ఒక వైపున, వేగిరించినచో నది విషం ఎగును, తొందరపడితే అది విషం అవుతుంది అని మరొక వైపున, ఇది పరస్పర విరుద్ధమైనటువంటి రెండు పదములుగా ఏర్పడుతున్నాయి. ఈ సమయం నందు మనము విచక్షణ జ్ఞానమును ఉపయోగించాలి. एक और कहा गया है कि देरी करने पर अमृत भी विष हो जाता है, धीरे धीरे नहीं करना चाहिए। दूसरी ओर कहा गया है कि जल्दबाजी करने से विष हो जाता है। ये दोनों परस्पर विरुद्ध शब्द प्रयोग हैं। ऐसे समय में हमें विवेक बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। సమయ సందర్భానుసారంగా మనం ఈ ఓర్పును ఉపయోగించుకోవాలి. ఒక రోగి ప్రమాద స్థితిలో ఉంటుండాలి, కొన్ని క్షణంలో ప్రాణం విడిచేటువంటి పరిస్థితిలో ఉంటుండాలి. అక్కడ వేగిరించినచో నది విషం ఎగును అంటే పోతుంది. ఇంకా ఒక తొందరపాటు అవసరం. అక్కడ ఆలస్యం అమృతం విషం. అక్కడ ఆలస్యం చేయకూడదు. మొట్టమొదటి ఆ రోగికి సంబంధించినటువంటి ట్రీట్మెంట్, ఒక వైద్యం మనం జరపాలి. समय और संदर्भ के अनुरूप हमें इस संयम का उपयोग करना चाहिए। एक रोगी खतरे में है, उसके प्राण जाने का खतरा है, वहां जल्दबाजी करने से विष होगा कहेंगे तो रोगी मर जाएगा। वहां जल्दी करना अत्यंत आवश्यक है। वहां देरी करने से अमृत विष होगा को अपनाना चाहिए। वहां हमें देरी नहीं करनी चाहिए। रोगी को संबंधित ट्रीटमेंट तुरंत करवाना चाहिए। కనుకని కొన్ని కొన్ని పరిస్థితి లోపల కొన్ని దుష్టత్వమును, కొన్ని దుర్మార్గత్వమును, కొన్ని అపమార్గంలో ప్రయాణమయ్యేటువంటి వాటిని ఖండించటం లోపల కొంతవరకు మనం ఓర్పును కోల్పోవటం కూడా పర్వాలేదు. ఆ సందర్భం నందు కొంత సౌండ్ను కూడాను మార్చటం అవసరమవుతుంది. ఈ సౌండ్ను మార్చినంత మాత్రం ఓర్పును కోల్పోయినామని భావించరాదు. ఈ ఓర్పును కోల్పోకుండా సౌండ్ను మార్చి మన యొక్క హృదయ పవిత్రతను అభివృద్ధి పరచుకోవడానికి కూడా అవకాశం ఉంటున్నాయి. कुछ संदर्भों में किसी दुष्टता को, विरुद्ध मार्ग में चलने वालों को
ठीक करने के लिए हमारा संयम को त्याग देना कोई गलत बात नहीं है। ऐसे संदर्भ में साउंड को अर्थात आवाज़ बदलनी पड़ती है। इस प्रकार साउंड को अर्थात आवाज़ को बदलने मात्र से संयम खो देना नहीं होगा। संयम को त्यागे बिना आवाज़ को बदलने के द्वारा हमारे अपने हृदय की पवित्रता को भी बढ़ाने के अवसर भी हैं। సత్యం సత్యవతాం అన్నారు. సత్యవంతులకు సత్యమే నిజమైనటువంటి క్షమ అన్నారు. అయితే ఈ సత్యమును మనం మార్చకుండా శబ్దమును మార్చడంలో కూడాను సత్యమును నిలబెట్టుకున్న వారం అవుతాం. सत्यम सत्यवताम कहा गया है, अर्थात सत्यवानों के लिए सत्य ही असली क्षमा है। सत्य को बदले बिना मात्र आवाज़ को बदलने के द्वारा हम अपनी सत्यता को कायम रख सकते हैं। మీకు అందరికీ తెలిసినటువంటి విషయమే అశ్వత్థామ విషయము. తెల్లవారక పూర్వమే పాండవులను హతం చెయ్యాలని చెప్పి ప్రతిజ్ఞ పట్టాడు అశ్వత్థామ. అర్ధరాత్రి కాబోతుండాలి, పాండవులు చిక్కలేదు. కానీ తన ప్రతిజ్ఞ సూర్యోదయం కాక పూర్వమే ఈ పాండవులను హతమార్చాలని ప్రతిజ్ఞ పెట్టాడు. దీనికి పూర్వమే అశ్వత్థామ యొక్క ప్రతిజ్ఞను గుర్తించినటువంటి ఒక కృష్ణుడు పాండవులను సంరక్షించడానికి తగిన ప్రయత్నాలంతా చేసి పెట్టాడు. सब लोग अश्वत्थामा के बारे में जानते हैं। अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा की थी कि भोर होने से पहले ही वह पांडवों को मार देगा। आधी रात का समय हो रहा था, परंतु उसे पांडव कहीं भी नहीं मिले। सूर्योदय से पहले ही पांडवों को मार देने की प्रतिज्ञा उसने ठान रखी थी। इससे पहले ही अश्वत्थामा की प्रतिज्ञा से अवगत श्री कृष्ण ने पांडवों को बचाने के लिए सारे प्रबंध कर रखे थे। ఇక్కడ దుర్వాసుడు అసత్యం ఆడేటువంటి వాడు కాదు. మహా కోపిష్టే కానీ అసత్యం మాత్రం ఆడడు. ఆ కోపం కూడాను కొన్ని తాపములంతా కూడాను తీర్చింది. సత్యమును కాపాడుకునే నిమిత్తమై శబ్దాలు కూడాను మారుస్తూ వచ్చాడు. ఆ ముందు రాత్రి కృష్ణుడు ఈ దుర్వాసుని దగ్గరికి వెళ్ళాడు. దుర్వాసుడు సంతసించి స్వామి యొక్క రాకనకు కారణం ఏమిటని ప్రశ్నించాడు. ఈనాడు నీ యొక్క సహాయం నాకు కొంత అవసరం అన్నాడు కృష్ణుడు. महर्षि दुर्वासा असत्य बोलने वाले नहीं थे, बड़े क्रोधी स्वभाव के थे, परंतु असत्य बोलने वाले नहीं थे। उनका क्रोध भी कुछ तापों को शमित करता आया। इतना ही नहीं, सत्य की रक्षा के लिए कंठ को भी बदलते आए। एक दिन पहले रात के समय श्री कृष्ण महर्षि दुर्वासा के पास गए। श्री कृष्ण के आगमन पर महर्षि अत्यंत संतुष्ट हुए और स्वामी के आने का कारण पूछा। श्री कृष्ण ने कहा, मुझे आज आपकी सहायता चाहिए। లోక సంరక్షకుడై జగత్పతి అయినటువంటి భగవంతుడే తన దగ్గరికి వచ్చి నా సహాయాన్ని కోరుతున్నాడని అతను మరింత గర్వించి ఏ సహాయం కావాల్సిన నేను చేస్తాను అన్నాడు. కానీ చేసే సహాయంలో కూడాను ఒక హద్దు ఉంటుండాలి. అన్ని విధాలా కొంచెం బుద్ధి కుశలత కలిగినటువంటి వాడు కనుక దుర్వాసుడు, స్వామి ఏ సహాయమైనా చేస్తాను, అసత్యం మాత్రం నేను చెప్పను అన్నాడు. समस्त लोकों के संरक्षक और जगतपति स्वयं ईश्वर ही सहायतार्थ आए हैं, यह सोचकर दुर्वासा बहुत गर्वित हुए और कहा, जो भी सहायता हो अवश्य करूंगा। की जाने वाली सहायता की भी सीमा होती है। अत्यंत बुद्धि कुशल होने के कारण महर्षि दुर्वासा ने कहा, स्वामी जो भी सहायता हो अवश्य करूंगा, परंतु असत्य नहीं बोलूंगा। దుర్వాస ఋషిమానస సంచారి నేను మాత్రం అసత్యమాడమని చెప్తానా? ఇలాంటి దానికి నేను కూడా పాల్పడను అన్నాడు. ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే. ధర్మం సంస్థాపన చేయటమే నా యొక్క ప్రతిజ్ఞ. ధర్మం దేనిపైన ఆధారపడి ఉంది? సత్యం నాస్తి పరో ధర్మ. సత్యమనే పునాదిపైన ధర్మం అనేటువంటి గోడ నిలిచి ఉంది. కానీ అసత్యమాడమని నేను కూడా చెప్పను, అయితే కొంత శబ్దము మార్చు అన్నాడు. श्री कृष्ण ने कहा, दुर्वासा ऋषि मानस संचारी हूं मैं, फिर तुमसे असत्य कहने को कैसे कहूंगा? मैं भी कभी ऐसा नहीं करूंगा। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना करना ही मेरी प्रतिज्ञा है। धर्म किस पर आधारित है? सत्यानास्ति परो धर्मः।
सत्य रूपी नींव पर धर्म रूपी दीवार खड़ी है। अतः असत्य कहने के लिए मैं भी नहीं कहूंगा, परंतु आवाज कुछ बदलिएगा। సరే, ఆ విధంగా అయితే తమరు ప్లాన్ ఇవ్వండి, ఆ ప్లాన్ ప్రకారం నేను నడుచుకుంటానన్నాడు. ఒక 5 మంది అందులో నివసించేటట్టుగా ఒక గుంత తవ్వమన్నాడు కృష్ణుడు. దాని లోపల పాండవులను కూర్చోమన్నాడు. పైన పలకలు వేశాడు. ఆ పలక పైన దుర్వాసుని యొక్క చీరను వేసుకున్నాడు. ఆ చీర పైన దుర్వాసుడు కూర్చున్నాడు. అశ్వత్థామ వస్తాడు, పాండవులు ఎక్కడ ఉన్నారు అని చెప్పి అడుగుతాడు. నీవు సత్యమే చెప్పు, కానీ సౌండ్ మార్చి చెప్పమన్నాడు. दुर्वासा ने कहा, ठीक है, फिर आप प्लान दीजिए, मैं उसी प्लान के मुताबिक चलूंगा। फिर श्री कृष्ण ने 5 लोगों के बैठने के लिए एक गड्ढा खुदवाया। इस गड्ढे में पांडवों को बिठाया और ऊपर से एक तख्ता लगा दिया। इस तख्ते पर दुर्वासा अपना आसन जमाकर बैठ गए। श्री कृष्ण ने कहा, अश्वत्थामा आएगा और पांडवों के बारे में पूछेगा। आप सत्य ही कहिए, परंतु जरा साउंड अर्थात आवाज बदल कर कहिए। అశ్వత్థామ కృష్ణుడు చెప్పినట్టుగా రానే వచ్చాడు. స్వామి, త్రికాల జ్ఞానులు మీరు, పాండవులు ఎక్కడ ఉన్నారో మీకు తెలుసును, దయచేసి నా గడువు మించిపోతుంటున్నది, పాండవులు ఎక్కడున్నారో దయచేసి చెప్పండి అన్నాడు. స్వామి చెప్పినట్టుగా సౌండ్ పాండవులు నా కింద ఉన్నారు అన్నాడు కోపంతో. ఈ కోపంగా ఈ దుర్వాసుడు నా కింద ఉన్నారనేటప్పటికీ ఈ అశ్వత్థామకు భయం వేసింది. ఏ పాండవులను నేను చంపడానికి పోతున్నాను, నన్నే చంపేస్తాడు అని నమస్కారం చేశాడు, వెళ్ళిపోయాడు. जैसे कि श्री कृष्ण ने कहा, अश्वत्थामा आया और पूछा, स्वामी आप त्रिकालज्ञ हैं, आप जानते हैं कि पांडव कहाँ हैं। मेरा समय बीतता जा रहा है, कृपया पांडव कहाँ हैं मुझे बताइए। श्री कृष्ण के बताए अनुसार आवाज बदलते हुए अत्यंत क्रोधित स्वर में दुर्वासा ने कहा, पांडव पांडव मेरे नीचे हैं। जैसे ही दुर्वासा ने पांडव मेरे नीचे हैं कहा तो अश्वत्थामा को बहुत डर लगा। मैं पांडवों को मारने जा रहा हूं, लेकिन ये तो मुझे ही मार देने वाले हैं। ऐसा विचार कर अश्वत्थामा ने ऋषि को प्रणाम किया और वहां से चला गया। కనుక సత్యము చెప్పినప్పటికీ పరులను రక్షించడం కోసమని పరమాత్మ ఆజ్ఞను నిలబెట్టుకునే నిమిత్తమై తాను మహర్షిని అనేటువంటి సార్థక నామాన్ని పొందే నిమిత్తమై సౌండ్ మార్చినాడు, కానీ అసత్యం చెప్పలేదు. కనుక మనము క్షమా క్షమా అని అన్ని సమయములందు అన్ని విషయములందు కూడాను దీనిని ఉపయోగించుకోవటం ప్రమాదం అవుతుంది. సాధనల యందు, పవిత్రమైన కార్యముల యందు, పరులను మనం దూషించేటువంటి యొక్క మార్గముల యందు మనం ఓపికను సాధించాలి. सत्य कहने के संदर्भ में दूसरों की रक्षा करने, परमात्मा की आज्ञा का पालन करने हेतु और स्वनाम धन्य होने के लिए उन्होंने अपनी आवाज बदली, परंतु असत्य नहीं कहा। अतः हर संदर्भ में और हर विषय में क्षमा क्षमा कहने पर खतरा हो सकता है। साधनाएं, पवित्र कार्यों का आचरण और दूसरों की निंदा के संदर्भों में हमें संयम को बनाए रखना चाहिए। ఆధ్యాత్మిక మార్గమునకు, ఆత్మతత్వమునకు అడ్డు తగిలేటువంటి దానిపైన మనం ఓపును సాధించాలి. ఇది ఒక పరీక్షా ఘట్టములుగా మనం విశ్వసించాలి. ఇది సాధకులకు ఓర్పు ప్రధానమైనటువంటి యొక్క శోభ. ఇది ఇలాంటి ఓర్పును మనం సాధించినప్పుడే నిత్య సత్యమైనటువంటి యొక్క ఆత్మతత్వం కూడాను మనకు కొంచెం అర్థమవుతుంది. ఈ ఓర్పునకు 2 విధములైనటువంటి యొక్క ఆచారములు కూడాను అత్యవసరం. ఈ ఓర్పునకు ద్వేష అసూయములు కూడాను కొంత చేరకుండా చూసుకోవాలి. ద్వేష అసూయలు ఇందులో కొంతవరకునైనా ఏమైనా ప్రవేశిస్తే ఈ యొక్క ఓర్పు క్షణములో కోల్పోతాం మనం. ఇది సాధకునికి ఉండవలసినటువంటి సరైనటువంటి సద్గుణాలు. आध्यात्मिक मार्ग और आत्म तत्व के मार्ग में अड़चन उत्पन्न करने वाले तत्वों के संदर्भ में संयम बनाए रखना चाहिए। इन्हें हमें परीक्षा की घड़ी माननी चाहिए।
संयम ही साधकों को शोभा प्रदान करता है। इस संयम को प्राप्त करने पर ही नित्य सत्य आत्म तत्व हमें कुछ हद तक समझ में आता है। संयम के संदर्भ में दो नियम अत्यंत आवश्यक हैं। द्वेष और जलन को इसमें प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। जरा भी द्वेष और जलन इस संयम में प्रवेश करेंगे तो क्षण भर में हम इससे हाथ धो बैठेंगे। जो सद्गुण एक साधक में अपेक्षित हैं वे ये ही हैं। उपसंहार। भगवान बाबा ने अनेक मार्मिक एवं प्रेरणादायक उदाहरणों के माध्यम से मानव जीवन में संयम की अनिवार्यता को अपने इस प्रवचन में सिद्ध किया है। इसके लिए स्वामी ने प्राकृतिक, पौराणिक और ऐतिहासिक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। दुष्ट स्वभाव वालों के प्रति संयम बरतने को स्वामी सांप को दूध पिलाना मानते हैं। अतः ऐसे संदर्भों में संयम के परित्याग को विवेक बुद्धि का सही उपयोग सिद्ध किया गया है। स्वामी संयम को साधकों का नैसर्गिक आभूषण मानते हैं। आध्यात्मिक मार्ग में अग्रसर होने के लिए संयम को एक अनिवार्य गुण के रूप में गीता में वर्णन किया गया है। अतः स्वयं को भक्त मानने वालों को पूरी सतर्कता के साथ इस महान गुण संयम को स्वयं में विकसित करते हुए भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। अस्तु। अभी आपने भगवान बाबा द्वारा श्रीमद् भगवद गीता पर दिनांक 5 सितंबर 1984 को दिया गया प्रवचन सुना।